lichens and mycorrhiza. Get question on this lichens and mycorrhiza too. काय बघा, lichens and mycorrhiza. Lichen is an association, right in your need point. Lichen, it is an association, mutualistic association between fungus and algae. Okay, म्युच्युअलिस्टिक असोसिएशन, दोघं एकमेकांना हेल्प करतात, ह्याची ह्याला मदत होते, ह्याची ह्याला मदत होते. तसं आपण लायकेन मध्ये डिटेल मध्ये शेवटी ह्या टॉपिकच्या बघणार आहे. आणि मायकोरायझी अगेन द असोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स अँड फंगस. अगेन या दोघांची एकमेकांना मदत होते. सो दे आर द म्युच्युअलिस्टिक असोसिएशन बिटवीन lichen and mycorrhizae. Okay, so they are staying, fungus which is staying in mycorrhiza, they are staying near the root of this higher plant to help them for the absorption of nitrogen and other mineral. In turns, that gets a protection. Fungus get a protection. Okay, chalo. So vegetative reproduction in case of fungus by fragmentation, fission and budding. Vegetative reproduction in kingdom Monera. बोला. Yes. Vegetative reproduction in kingdom Monera. बोला. Or reproduction in kingdom Monera. Are you there? Binary fission. Yes, by binary fission. So vegetative reproduction in kingdom Monera is by binary fission. In case of kingdom Protista, kingdom Protista मध्ये reproduction कसं होतं? There are different ways. बोला चला. In amoeba, it is again binary fission. Yes, in amoeba it is binary fission. Then in leishmania, it is longitudinal binary fission, and in unfavorable condition, in plasmodium, it is multiple fission. yes, अजून even they can reproduce by budding, even they can reproduce sexually by forming the similar gamete. So it is an isogamete. So similar gamete is an isogamete, right? So these are the mode of reproduction, and here it is a vegetative. Vegetative meaning it is a kind of asexual reproduction. Okay, vegetative reproduction म्हणजे कुठलाही बॉडी पार्ट्स बाहेर आला की त्याच्यापासून ते रिप्रोड्यूस करतात. सो व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, राईट? So this is important and this word is important. It is a vegetative reproduction. Falling is not a method or is a method under the vegetative reproduction of fungus. असा तुम्हाला क्वेश्चन येतो. ओके, आम एक राहिलं वाटतं. या स्पोर फॉर्मेशन यात राइझोपस मध्ये. हो, आपण जाऊया पुढे. तू पुढे नको पळू, है ना? एका मागे एक आपण व्यवस्थित पळू. So asexual reproduction can be a type of again. So vegetative reproduction from any body parts, then asexual reproduction. See, so this is a fragmentation. एक फ्रॅगमेंट त्याची निघाली कुठे आणि कुठे जाऊन पडली तरी ते रिप्रोड्यूस करतात. सो फ्रॅगमेंटेशन. तुकडा कुठे पडला तरी रिप्रोड्यूस करतात. बायनरी फिजन मधून जसं as in case of bacteria, आणि budding is as in case of yeast, Saccharomyces species or Schizosaccharomyces. Okay, these are the different species. So yeast basically by budding. Then it can reproduce asexually by producing the spores. Spores produced. Keep writing. Spore produced are exospore. Okay, so spores can be asexual and there can be the sexual spores as well. So remember, these are the asexual spores. Okay, Conidia, zoospore, sporangiospore. Write down the list of asexual spores. Asexual कारण तुम्हाला ह्याच्यावर क्वेश्चन येता, you can mention this in need point. So zoospore,
or it is a sporangiospoor, इथे दिलाय. So zoospore, sporangiospoor, क्लायमॅडोस्पोर, अजून एक ऍडिशनल ह्याच्यामध्ये देते क्लायमॅडोस्पोर, त्याच्यानंतर ओइडिया किंवा त्याला कोनिडिया असं पण म्हणतात, ओइडिया अँड कोनिडिया. दीज आर द असेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्युस्ड बाय दिस, इथे दिलेत बघा सगळे, झूस्पोर, sporangiospoor, क्लायमॅडोस्पोर, ओइडिया अँड कोनिडिया. These are the asexual spores. These are the asexual spores. Excuse me, ma'am. मॅम जर का एक हे स्पायरोगायरा जस्ट मॅच्युअर झाली रिप्रोड्यूस करायला आणि मुद्दामून कोणीतरी कापून टाकली ती, सो ती परत रिप्रोड्यूस करेल का? Yes, that is a fragmentation. मुद्दामून काप. Okay, and sexual reproduction is by the sexual spores produced. So sexual spores कुठले कुठले बघा, write down the name of the sexual spores. Oospore, ascospore and basidiospore. Oospore, ascospore and basidiospore are the sexual spores. So please differentiate between these. You get question on this. Which are the sexual spores and which are the asexual spores? So sexual, oospore, ascospore and basidiospore. एक्सक्यूज मी मॅम, इथून मग हळूहळू या किंगडम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेव्हलप व्हायला लागलं. हा, ओके. ऍस्कोस्पोर्स एक लक्षात ठेवा, ऍस्कोस्पोर्स मध्ये एक ऍस्कस सॅक, पुढे येणारच आहे ऍस्कोमायसिट्स मध्ये, इकडे एक ऍस्कस सॅक असते, सॅक लाईक स्ट्रक्चर, आणि ह्या ऍस्कस सॅक मध्ये 8च ऍस्कोस्पोर्स असतात, 8च ऍस्कोस्पोर्स असतात. सो हाऊ मेनी ऍस्कोस्पोर द ऍस्कस सॅक कंटेन्स? सो डेफिनेटली ओनली 8. बाकीच्यांमध्ये असं नसतं, पण ऍस्कोस्पोर्स मध्ये ही स्पेशालिटी आहे. सो दॅट यू रिमेंबर, राईट. आणि हे स्पोर्स ज्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होतात, सो इफ यू रिमेंबर, तुम्ही असा म्युकरचा एक डायग्राम तुमच्या शाळेत असा काढत असाल, म्युकर. सो दिस इज अ सॅक आणि ह्याच्यामध्ये हे स्पोर्स प्रोड्यूस होतात. सो दिस इज कॉल्ड दिस सॅक लाईक स्ट्रक्चर वेअर द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एज अ फ्रुटिंग बॉडी. सो सॅक लाईक म्हणण्यापेक्षा प्रत्येकाचे एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर असते. कोणाचा बॅसिडिओ कार्प असेल, कोणाचा ऍस्कस सॅक असेल, कोणाचा सॅक लाईक वेगळा स्ट्रक्चर असेल. सो दॅट स्ट्रक्चर वेअर द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रुटिंग बॉडी. तो स्पोर आणि फ्रुटिंग बॉडी मधला फरक कळलाय? येस मॅम. येस मॅम. ज्या स्ट्रक्चर मध्ये स्पोर तयार होतो, ज्या डब्यामध्ये खाऊ ठेवलेला आहे, सो डब्बा इज अ फ्रुटिंग बॉडी, खाऊ इज अ स्पोर, राईट. एका डब्यामध्ये लाडू ठेवलेले, कोणत्या डब्यामध्ये ठेवलेले? आपल्या प्रत्येकाच्या घरचा वेगळा वेगळा डब्बा. सो डब्बा इज अ फ्रुटिंग बॉडी, लाडू ज्या आतमध्ये ठेवले दॅट इज अ स्पोर, राईट. Yeah, so this is a fruiting body. So various spores are produced in distinct structure, which is called as a fruiting body. So ह्याच्यामधनं हे स्पोर बाहेर येतात. झूस्पोर असेक्शुअल की सेक्शुअल? बोला. असेक्शुअल. Asexual. So as per your NCERT, sexual cycle involve 3 steps. One is a plasmogamy, another one is a karyogamy, and meiosis in zygote resulting in haploid spore. 3 steps in sexual reproduction होतं. So again mention the 3 steps: plasmogamy, karyogamy and haploid spore. Plasmogamy, a fusion of 2 motile or non-motile gamete called as a plasmogamy. त्यांचे जे गॅमेट्स तयार होत आहेत, they can be the motile
दे कॅन बी द नॉन मोटाईल, मूव्ह होऊ शकतात किंवा नाही. त्यांच्यामध्ये फ्युजन झालं तर इट इज अ प्लाझ्मोगॅमेट. कॅरिओ, प्रोकॅरिओट आणि युकॅरिओट आपण बघितलं होतं. कॅरिओ इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियाय. गॅमी इज टू फ्यूज, so fusion of two nuclei is called as a karyogamy. Fusion of protoplasm, fusion of protoplasm is a plasmogamy. And meiosis in zygote resulting in haploid. Zygote form होतं by fusion of the gametes आणि त्याच्यामध्ये परत meiosis होतं. आणि obviously you know meiosis मध्ये 2n is producing 4 haploid, right? You remember meiosis? So that is a meiosis in haploid spore. Okay. हे झालं by means of the fusion of the spore. Okay. Fungus reproduce sexually. Two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. So hyphae एकत्र येतात and they get fused to form this zygospore. So zygospore हा एक नवीन स्पोर ऍड करा. Zygospore कसा होतो फॉर्म? बाय द फ्युजन ऑफ. Zygospore is diploid by the fusion of two hyphae. कळतंय का हे? Yes, ma'am. या चला बघा इथे काय म्हटलं. इन सम फंजाय fusion of two haploid cell immediately result into the diploid cell. दोन haploid cell एकत्र आले तर that is forming a diploid cell. Ascomycetes and basidiomycetes, there is a dikaryotic stage. N+N, 2 nuclei per cell occurs. म्हणजे दोन haploid cell fuse होतात N+N and that is called as a dikaryophase of fungus. डायकॅरियॉन कळतंय का? हॅप्लॉइड स्पोर फॉर्म झाले कुठे वरती आपण बघितलं. हॅप्लॉइड स्पोर फॉर्म झाले, मेयोसिस इन झायगोट झालं, हॅप्लॉइड स्पोर झाले. दॅट हॅप्लॉइड स्पोर इज गेटिंग फ्यूज्ड. N is haploid, N is haploid. Such a condition is a dikaryon and the phase is a dikaryophase of fungus. Is that clear? Yes, ma'am. Ma'am, एक मिनिट डायग्राम दाखवता का? या स्लाइड वर होती ती. This one. Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay. Thank you. Okay. Now further the fungus is classified into fruiting bodies मध्ये. fruiting bodies तुम्हाला माहिती, that structure where the spores are produced, that undergo reduction, division and leading to the formation of haploid spore. कसे फॉर्म होतात तर based on that. आता बघा morphology of mycelium, mode of spore formation number 1, morphology of mycelium number 2, spore कसा फॉर्म होतोय आणि what kind of fruiting body it is, that is basically classify the fungus into various classes. Now here we are going to study 4 different classes of fungus. Okay, पण कशाच्या बेसिस वर ते 4 क्लासेस आहेत? बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी. मायसिलियमची मॉर्फोलॉजी काय, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कसे झालेले आहेत आणि त्यांच्या फ्रुटिंग बॉडीज कशा आहेत याच्यावर फंगस आर क्लासिफाइड इनटू 4. सो मी एक छोटस इथे क्लासिफिकेशन देते, ते कदाचित स्लाइड वर दिलेलं नसेल. तो बघा, किंगडम फंजाय, it is a kingdom fungi classified into 2, basically sexual reproduction
नॉट नोन. हा महत्वाचा पॉइंट आहे, ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात. आणि नॉट नोन म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नाव नोन. ओके, याच्यामध्ये एकच लक्षात ठेवा, इट इज अ फंजाय imperfecti. किंवा इट इज द क्लास ड्यूटेरोमायसेट्स. वेदांत, माझं Imperfecti कम्प्लीट का झाल्यावर तू बोलत जा. तू मध्ये मध्ये खूप बोलतो ना, लिंक जाते. तू माझं झाल्यावर sorry. बोलत जा. ओके. Okay, किंगडम ma'am. I'm sorry. फंजाय, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन. आणि हा एकच क्लास आहे, इट इज अ ड्यूटेरोमायसेट्स. ओके, फंजाय imperfecti or it is a deuteromycetes, which is a where the sexual reproduction is not known. And when the sexual reproduction known, again it is classified basically into two categories. Baga, it is classified into two categories. Okay, mycelium aseptate, mycelium aseptate. Okay, and mycelium septate. Mycelium aseptate and mycelium septate. Mycelium aseptate, again you remember one class, it is a phycomycetes. Phycomycetes, or it is a lower or also called as a algal fungi. It is lower or algal fungi. And mycelium septate, it is generally called as, Eumycota. म्हणजे U is a little developed, underdeveloped. This is developed, and then it is classified into two. It is ascomycetes. Ascomycetes, known as a sac fungi. You get question on this. Which is a sac fungi? इतका सोपा प्रश्न असतो आणि आपल्याला confusion. And the second is a basidiomycetes. Basidiomycetes, and this is called as a club fungi. का club fungi आपण बघू. Basidiomycete, club fungi. So these four classes we are going to study here. 1, 2, 3 and 4. Right? हा बोल आता वेदांत. मॅम त्याला फंगाई इम्परफेक्टा का म्हणतात? कारण त्याच्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माहिती नाही म्हणून इम्परफेक्ट. ओके मॅम, आणि अल्गल फंजाय म्हणजे काय? अल्गल म्हणजे तो लोअर लेवलचा फंगस आहे. इट इज लोअर. जसं आपलं प्रोकॅरियोट होते ना, आधी आले, नंतर युकॅरियोटिक सेल आले, म्हणून इट इज अ लोअर प्रिमिटिव्ह. आणि हा डेव्हलप व्यवस्थित सगळं त्याचं माहिती झालं, मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, बाकीचे अजून फीचर्स आहेत ते काय आपण बघू. सो वेल डेव्हलप्ड is a U is a well developed. Mycota is a fungus. And study of fungi, a branch of biology that deals only with the study of fungi. Does anyone know what is that branch is called as? Yes, it is called as, आपण पहिलं लेक्चर जर आठवत असेल, mycology, where we study only fungi. So branch of biology that deals with study of fungi is a mycology. Right? That is how is a classification. Actually phycomycete थोडंसं पुढे आपण आपल्याला हे शिकायचं नाहीये, पण जस्ट फॉर नॉलेज. Phycomycete again is divided into two actually, पण आपल्या सिलेबस मध्ये ते मेन्शन नाही केलेलं. It is a oogamous. Okay, or not oogamous. Oogamous हा एक घेऊन जाईल. It is a oomycetes. Mycete meaning fungus. Oomycete, and it is a zygomycetes.
झायगोमायसिस. पण हे फक्त माहिती म्हणून राहू द्या, आपण ह्याचं परत काही करणार नाही. उगॅमस फंगस आणि कॉन्जुगेशन फंजाई असं त्याला कॉमन म्हणतात. सो दॅट इज हाऊ इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस. क्लियर? So classification is based on morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. That is basically the basis of classification as per your level of syllabus. Okay, so these are the 4 classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So where the sexual reproduction stage is not known, so it is a fungi imperfecti also, and important for questions. Right? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Chalo, some MCQ. Fungi. Yes. Alright. बाकीच्यांमध्ये ऑटोट्रॉफिझम आहे, पण ह्याच्यामध्ये बिलकुल नाहीये. नॉट ॲट ऑल. बोला. Leukemia. Second. Fusinia. Oh, sorry, chalo. So cynocytic is multinucleated, you know, multinucleated and there is no septa. So सगळे न्यूक्लियस एकत्र असल्यासारखे वाटतात. So it is a cynocytic hyphae. Chitin. Yeah. Chitin. Yeah, very easy. Chitin. Now the classes of fungi as per your NCERT, right? Phycomycetes. पहिला काय होता हा, लोअर फंजाय की हायर फंजाय? Lower fungi. लोअर फंजाय और इट इज अल्गल फंजाय. मग ह्याचा मायसेलियम कसा असेल? तो फर्स्ट पॉइंट. एक काम करायचंय, तुम्ही एक पेज सोडून द्या तुमच्या नोटबुकचं आणि पुढे हेडिंग द्या फायकोमायसिट्स, आणि त्या पेजवर जो सोडलेला पेज आहे त्याला नोटबुक अशी आडवी हे करा, असं आडवी नोटबुक पकडा तुमची, दिस राईट. ओके, दिसतंय का तुम्हाला मी काय दाखवते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हे असं करून तुम्ही इथे 4 नावं लिहून टाका. फायकोमायसेट्स आहे, दुसरं ऍस्कोमायसेट्स आहे, तिसरं बॅसिडिओमायसेट्स आणि ड्यूटेरोमायसेट. रेफर टू युअर एनसीआर. आणि असे 4 कॉलम इथे करा. म्हणजे आपण जे जे पॉइंट आहे ते सगळे तुमचे इथे डिफरन्शिएटिंग होतील. आणि मग पुढच्या पेजवर तुमचं पहिलं हेडिंग द्या फायकोमायसेट्स. राईट? तो फायकोमायसेट पहिला पॉइंट आपण इथे काय लिहिणार आहे, त्या कॉलम मध्ये लिहा. बाकी थेरी तर तुम्ही थेरी मध्ये लिहा. कॉलम मध्ये काय लिहिणार? पहिला पॉइंट, इट इज अ लोअर फंजाय और इट इज अ काय, अल्गल फंजाय. मग ह्याचा मायसेलियम कसा आहे? सेप्टेड की असेप्टेड? Aseptate. येस. मग लिहा दुसरा पॉइंट, मायसेलियम असेप्टेड. ओके. नाव दे आर एक्वॅटिक मेंबर्स ऑफ फायकोमायसेट. कारण आपण अल्गल म्हटलंय म्हणून तिकडे आपलं थोडंसं कॉमन सेन्स वापरायचा. अल्गीला पाणी लागतं की नाही ग्रो व्हायला. सो एक्वॅटिक हॅबिटॅट किंवा जिकडे मॉइश्चर जास्त असेल. ओके, सो दे आर एक्वॅटिक, growing well in the moisture containing area, and can be as a obligate parasite also on plants. कारण प्लांटच्या स्टेम मधनं त्यांना मॉइश्चर मिळत राहील, त्याच्यामुळे कॅन बी द ऑब्लिगेट पॅरासाइट्स फॉर प्लांट टू. राईट? लिहिलंय? सेकंड पॉइंट बघा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ अल्गल फंजाय. आपण ते लिहिलं ऑलरेडी. मायसेलियम असेप्टेड अँड सिनोसायटिक आपण हे पण लिहिलंय, कॉलम मध्ये लिहिलंय. Yes, ma'am. येस.
जिथे कुठे मॉइश्चर म्हणून हा अल्गल फंजाय, जिथे कुठे मॉइश्चर तिकडे हा ग्रो होणार. थर्ड पॉइंट कॉलम मध्ये लिहून टाका आणि नीट पॉइंट मध्ये पण हा पॉइंट गेला पाहिजे. झूस्पोर इज अ मोटाईल आणि अप्लॅनोस्पोर इज अ नॉन मोटाईल. असेक्शुअल थर्ड पॉइंट त्या कॉलम मध्ये लिहून टाका. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय झूस्पोर आणि अप्लॅनोस्पोर. त्याच्यातला झूस्पोर, झू म्हटलं म्हणजे कॉमन सेन्सनी लक्षात ठेवा, झू म्हटलं म्हणजे अॅनिमल, अॅनिमल इकडे तिकडे फिरत असता म्हणून झूस्पोर मोठा आहे. आणि म्हणून झूस्पोर मोठा आहे म्हणून अप्लॅनोस्पोर प्लेन येतो म्हणून फिरत नाही कुठे, तो नॉन मोठा आहे. सो दॅट वे यू शुड हॅव युअर ओन क्लू टू रिमेंबर. ओके, हा झाला झूस्पोर. त्याला फ्लॅजेला. दिस इज द फ्लॅजेला ऑफ द झूस्पोर. आता हा कुठे एंडोस्पोर नाही, हा एंडोजिनसली प्रोड्युस्ड आहे. फरक कळतोय का तुम्हाला? हा एंडोजिनसली प्रोड्यूस आहे, म्हणजे जसं फ्रुटिंग बॉडीच्या आतमध्ये प्रोड्यूस होतो पण तो रिलीज होतो बाहेर, म्हणून द स्पोर इज प्रोड्यूस एंडोजिनसली. फ्रुटिंग बॉडी ह्याला इथे काय म्हणायचंय? नाव दिस इज अ स्पोरॅन्जियम. आलं का लक्षात? Spores are endogenously produced in sporangium. काल आपली टेस्ट होती का? नाही मॅम मॅम, ट्यूसडे झालं. कधी होती? 28. ट्यूसडेला आहे ना? ओके. मला वाटलं तुम्हाला आता अचानक आठवलं की काल टेस्ट होती, मी तर लोड केली नाही आणि कोणीच मला विचारलं पण. सो टेस्ट ऑन लोकोमोशन अँड लिव्हिंग वर्ल्ड ना उद्या? येस मॅम. येस मॅम. ओके, हे कळलं? सो स्पोर्स आर एंडोस्पोर नाही, एंडोजिनसली प्रोड्युस्ड या स्पोरॅन्जियम मध्ये, राईट? This is the structure. झायगोस्पोर कसा फॉर्म होतो? How does the zygospore is formed? मागच्या स्लाइड मध्ये बघा लिहिलं असेल. फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. Yeah, so इथेच लिहिलं. फ्युजन ऑफ टू गॅमेट्स इज फॉर्मिंग, किंवा हॅप्लॉइड हायफी एकत्र येऊन पण हॅप्लॉइड हायफी एकत्र येऊन इथे मध्ये जो स्पोर प्रोड्यूस होतो, that even can be zygospore. So this gamete may be similar. When the gametes are similar in shape and size and everything, it is an isogamy. And when it is a dissimilar, it is an anisogamy or oogamy. हे कळतंय का? आयसोगॅमी आणि ओगॅमी म्हणजे हे दोन सपोजिंग असे स्पोर्स आहेत, ते दोन्ही असे स्पोर्स आहेत, दोघांचे फ्युजन. सपोजिंग नाव इफ यू आवर गॅमेट्स, ह्युमन गॅमेट्स आर dissimilar, अनआयसोगॅमी. तो दिस इज अ स्पर्म, तो वेगळा दिसतो आणि एग वेगळा दिसतो. तो डिसिमिलर इज अ अनआयसोगॅमी आणि दोन्ही सिमिलर असेल तर इट इज अ आयसोगॅमी. येस? येस मॅम. तुम्ही कॉलम मध्ये तुमचं लिहित चालायचंय आणि एक्झाम्पल मेन्शन करा कॉलम मध्ये. म्युकर, रायझोपस, ब्रेड मोल्ड अँड अल्ब्युगो. रायझोपस, ब्रेड मोल्ड, जनरली आपण म्युकरला म्हणतो ब्रेड मोल्ड, पण ठीक आहे. रायझोपस इज ऑल्सो ब्रेड मोल्ड आणि अल्ब्युगो पॅरासाइटिक फंजाय ऑन मस्टर्ड. सो यू गेट क्वेश्चन फॉलोइंग इज अ एस्कोमायसेट, फॉलोइंग इज अ मायकोमायसेट, फॉलोइंग इज अ एक्झाम्पल ऑफ दिस अँड that way. Okay? Right? येस मॅम. So that is what is a phycomycete. काय काय बघितलं आपण? Phycomycete, algal fungi, mycelium aseptate, it is sinusitic. बोला पुढे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय झूस्पोर.
Yeah, so asexual reproduction by zoospore. Zoospore is asexual आहे, sexual नाही, motile. Aplanospore, non-motile. Okay, sexual reproduction by fusion of gametes that form a zygospore. Zygote फॉर्म कसा होतो बाय फ्युजन ऑफ गॅमेट, म्हणून त्याचा झायगोस्पोर. तो झायगो आणि झू मध्ये कन्फ्युजन नका करू. झायगोट मुळे येणारा स्पोर इज अ झायगोस्पोर. तो झायगोस्पोर इज अ सेक्शुअल. आयसोगॅमी, गॅमी आणि म्युकर, रायझोपस आणि अल्ब्युगो. Parasitic fungi, which is a parasitic fungi on mustard. So question, you get question like this, so where you should remember the name of this. Albugo. Right? Yes, so here आयसोगॅमी आणि अनआयसोगॅमी बघा, मी हे इरेज करते, तुम्हाला क्लिअर दिसेल. See the isogamy, the both gametes are same. So the female gamete and male gamete, both gametes are same, no differentiation. So that is isogamy. Anisogamy बघा B point मध्ये दाखवलं. Anisogamy or it is a heterogamy can be also. Both the spores are dissimilar. हा छोटा आहे आणि हा मोठा. So that is the anisogamy. Heterogamy पण anisogamy सारखंच. Both the gametes are different. So this is a male gamete and this is the female gamete. So both are different. So anisogamy. Clear? So म्युकर ब्रेड वर येणारा, रायझोपस आणि हा अल्ब्युगो ऑलरेडी आपण बघितलं. पॅरासाइटिक फंगस ऑन द लीफ, मस्टर्ड लीफ. मॅम ते फक्त मस्टर्ड लीफ वरच येतं का? येस, म्हणजे जनरली कॉमनली कॅन बी ऑब्झर्व ऑन मस्टर्ड लीफ. बाकीच्या पण लीफ वर येईल, पण कॉमनली ऑब्झर्व ऑन मस्टर्ड लीफ. मॅम मस्टर्ड लीफ वरच का बरं असतं ते? सॉरी, बोल परत. मस्टर्ड लीफ वरच जनरली का सापडतं? कारण मस्टर्ड लीफ मधले जे न्यूट्रिएंट असतील ना, दॅट इज अलाविंग हिम टू ग्रो. बेसिकली ग्रोथ कशी होईल, जेव्हा तुम्हाला प्रॉपर न्यूट्रिशन मिळेल. So the content of mustard might be favorable for his growth. Okay, म्हणून मस्टर्ड. ओके मॅम. रायझोपस ब्रेड वर का? कारण ब्रेड मधलं मॉइश्चर त्याला मिळतंय सगळं, आणि कंटेंट स्टार्ची मटेरियल. सो दॅट इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ. राईट? इव्हन तुम्ही इथे क्लासमध्ये असता तर मी जनरली सांगते की अनियन बघा, तुमच्या घरात अनियन असेल आणि ह्या दिवसाचं नक्की त्याच्या कव्हरवर ब्लॅक कलर येतो. सो दॅट ब्लॅक कलर तुम्ही नुसतं सेलोटेप घेतला, त्या सेलोटेप त्या ब्लॅक कलरवर ठेवला आणि ते स्लाइडवर स्टिक करून टाकलं सेलोटेप, आणि तो मायक्रोस्कोप खाली बघितला की यू कॅन ऑब्झर्व ब्युटिफुल पिक्चर ऑफ दॅट फंगस अंडर द मायक्रोस्कोप. राईट? सो आय गेस ऍस्कोमायसेट आपण उद्या घेऊया.